We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Screen is visible to you completely? Ye- Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So we will start the session. See, one topic still remaining in your SQC. Okay, so it is a very small topic. Okay, but there are one numericals related to that particular topics. Okay, so today I will try to complete that particular one topic. Okay, and one or two numerical related to that particular topic. Okay, so probably it will take 30 or 35 minutes. Okay, not more than that. Okay, now the topic name is process capability. Okay, as we know, okay, there are two types of variations in the process. Okay, first one is the natural variation and second one is the assignable variation. Okay, they are also called as a random variations, okay, and non-random variations. Okay, so if the natural variations or standard deviation is less compared to design or tolerable limit, okay, then defect rate will be a low and process is capable will high and vice versa. Okay, so obviously if there is a less variations, okay, so we can say the process is within the control, okay, and they will not produce defective products, okay, and we can say process is capable or process capability is very high. Okay, સિમ્પલ છે કે વેરિએશન્સ તમારા પ્રોડક્ટમાં ઓછા હોય પ્રોસેસમાં ઓછા હોય બરાબર છે તો તમારું જે પ્રોસેસ છે એ અંડર કંટ્રોલ કહેવાય એમાં ડિફેક્ટિવ જે પ્રોડક્ટ છે ઓછા પ્રોડ્યુસ થાય અને તમારી પ્રોસેસ કેવી કહેવાય કેપેબલ કહેવાય હાઈ કેપેબલ કહેવાય કે બધું કંટ્રોલ કરી લે છે ઓકે નાઉ ઇફ ધ પ્રોસેસ હેઝ હાઈ પ્રોસેસ capability it will not produce defective products even if the mean moves out of the controls. Okay, if the process has high capability it will not produce defective products and even if the process mean out of control by standard deviations. Okay, means अगर आपका प्रोसेस है वो हाई कैपेबल होगा ओके तो डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगी ओके दो दे आर नियरर टू upper control limit or nearer to lower control limit. Okay, and if the process capability of the process is low it will produce the defective products even when the process is in control and defect rate will be increased. Okay, if the process goes out of the control. Okay, तो अगर आपकी प्रोसेस की कैपेबिलिटी है अगर वो लो है ओके तो ऑब्वियसली डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्रोसेस होगी स्टिल यू आर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल. अगर आपकी प्रोसेस अंडर कंट्रोल होगी फिर भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपके प्रोड्यूस होंगे क्योंकि आपकी जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है वो क्या है कम है. ओके, so this is called as a process capability, okay, of the process. Okay, now so this is the just idea regarding the process capability. Okay, and this is the actual definition of the process capability. It compared the output in control process to the specific limit by using the capability index. Okay, and that particular capability index is called as a process capability or process capability index. Okay, so if your all the observation, all the records, all the data, okay, all the figure are lie in between that specific limit, we can say your process is capable enough to produce the good products. Okay, and they are not producing the defective products. Okay, and see this is the actual diagram of process capability. Okay, तो सी आप देखेंगे कि यहाँ पे दो लिमिट है राइट हैंड साइड पे USL लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड पे LSL लिखा है. ओके, तो USL का मीनिंग क्या है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट. ओके,
और LSL का मीनिंग क्या है? लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ओके, मींस अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, ओके। और बीच में जो एक्चुअल आपका प्रोसेस है उसका स्प्रेडिंग है या फिगर आएंगे, ओके। तो ऑब्वियस है कि आपके जितने रीडिंग है ये दो स्पेसिफिकेशन लिमिट है, UCL एंड LCL, ओके, और USL और LCL, ओके। तो उसके बीच में आपके रीडिंग रहेंगे, मेजरमेंट रहेंगे, ओके, फिगर रहेंगे, नंबर रहेंगे। तो आपका जो प्रोसेस है वो कैपेबल कहलाएगा, या आपका जो प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल कहलाएगा। ऑलरेडी ये पॉइंट हमने आगे भी देखा है, ओके। सो इफ योर ऑल द मेजरमेंट्स आर इन बिटवीन द स्पेसिफिकेशन लिमिट, देन योर प्रोसेस इज capable enough to producing the good products, okay, and they will not produce the defective products, okay. Now this is the formula, okay, मैं आगे भी आपको ये फॉर्मूला दिखाऊंगा जब न्यूमेरिकल्स आएंगे थे, ओके। CP का मीनिंग है प्रोसेस कैपेबिलिटी, P मीन्स प्रोसेस एंड C इज कैपेबिलिटी, ओके। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, अपर स्पेसिफिकेशन माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा, okay. So you have to find out the CP, okay, for that particular process, okay, and second formula is CPK, okay. So this is nothing but the process capability index. Process capability index is equal to minimum of, in bracket, upper specification limit minus x bar is nothing but your mean or average, divided by 3 sigma, फिर बीच में कॉमा है, ओके, डिवाइड नहीं है, कॉमा है, ओके। फिर दूसरा जो इक्वेशन है वो भी साथ में है, एक्स बार माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, ओके। मींस ये दो जो नंबर आएंगे उसमें से जो कम से कम रहेगा, ओके, उसका आपको मिनिमम लेना है, ओके। तो ये इक्वेशन किसका है? प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। और पहला जो इक्वेशन है वो है प्रोसेस कैपेबिलिटी, ओके। So there are two equations are there. One is the process capability, first one, and second one is the process capability index. Okay. तो नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में आपको ये दो चीज फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा, और आपको या तो CP फाइंड आउट करना होगा या CPK फाइंड आउट करना होगा, और उसके बेस पे आपको कमेंट लिखना होगा या कंक्लूजन लिखना होगा, ओके। नाउ अभी CP का फिगर अगर एक से ज्यादा आता है, एक आता है, या एक से कम आता है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, ओके। सो इफ द CP फिगर इज लेस देन 1, say for example 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, okay. So if it is less than 1, the process is greater than the tolerance limit, so process is not capable of producing the design specification all the times, okay. Means your process is called as a out of control process, okay. Means आपका जो process है वो इतना capable नहीं है कि अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए, ओके। सो देयर इज ए हाई चांसेस आर देयर दैट process is produce the defective product if the figure is less than 1, okay. If your CP is equal to 1, then the indicate tolerance range and the process range are virtually same, okay. Means आप see यहाँ पे प्रोसेस रेंज और टॉलरेंस रेंज कितनी है? एक तो टोटल स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है और फिर कंपनी एक दूसरी लिमिट भी बनाती है, ओके। तो आपका जितना भी फिगर होता है वो दोनों के अंदर होता है, ओके। So it is called as the CP1, okay. And your CP is greater than 1, then the tolerance range is greater than the process range, okay. Means all the process are within the control, okay. So if you give the final conclusion, then CP equal to 1 or greater than 1, since it would indicate the process is capable of meeting the specification, okay. See अगर आपका CP है वो एक से कम आता है तो ही आपका प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है। अगर एक आता है, एक से ज्यादा आता है, से फॉर एग्जांपल 1.38 आता है, ओके, या 1.20 आता है, तो आपका प्रोसेस अच्छी तरह से चल रहा है, आपकी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। लेकिन अगर CP का आंसर, ओके, प्रोसेस कैपेबिलिटी आपका एक से कम आ रहा है, तो आपको जो प्रोसेस है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो सकते हैं या चांसेस ज्यादा है, ओके। सो दिस इज द जस्ट इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफ द CP इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ओके। नाउ ये CP था, ओके। अगर CPK इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 आता है, ओके, सो ऑब्वियसली द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, एंड CPK इज लेस देन 1, देन प्रोसेस मीन move closer to the either upper control limit or lower control limit, okay, and it will
वेरी सून जनरेट द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसका भी इंटरप्रिटेशन आगे का है उसका सेम ही है कि अगर एक से ज्यादा आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस अच्छी तरह से चल रहा है, प्रोसेस कंट्रोल में है। ओके, it will indicate that your measurement, okay, your data, your figures, okay, are little bit moving to the either upper side or lower side, okay, and if you are not taking a corrective action, instant action, that it may be a cross either the upper control limit or the lower control limit. Okay, so this is the conclusion of the proper idea. Gatron Limited produces bulb. The target specification is 1200. The upper specification 1400 hours. Lower specification 1000 hours. The manufacturing process produce output whose average specification is 1100 hours and standard deviation is 52 hours. Calculate the process capability ratio and process capability index. Okay, मीन CP है वो आपका process capability ratio है एंड CPK है वो आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स है। तो ये एग्जांपल में आपको CP और CPK दोनों फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द CP। ओके, अभी से यहाँ पे CP की फॉर्मूला क्या है? CP इज इक्वल टू UCL, UCL मीन्स अपर कंट्रोल लिमिट, माइनस LCL लोअर कंट्रोल लिमिट डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा। पहला है 6 है और उसके बाजू में सिग्मा है। सिग्मा इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड deviation. Okay, so this is our first formula, first equation, which is called as the process capability ratio. Okay, तो सी यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट कितना है यहाँ पे लिखा है। ओके, सेकंड सेंटेंस में लिखा है द अपर स्पेसिफिकेशन इज 1400 आवर्स। ओके, तो हमारा UCL 1400 रहेगा एंड लोअर स्पेसिफिकेशन इज 1000 आवर्स। ओके, सो ऊपर क्या आएगा 1400 माइनस 1000। ओके, डिवाइडेड बाय 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो सी इसमें यहाँ पे कोई जगह पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया होगा। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है एग्जांपल में? 52. यस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 52। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वेशन में रखना है। ओके, और CPK फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर आप ये सब यहाँ पे रखेंगे तो आपको CPK मिल जाएगा, इट इज 1.28। ओके, तो वो एक हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है? कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑल द प्रोडक्ट विदिन द स्पेसिफिक कैन से योर प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। ओके, एक थी વધારે હોય બરાબર છે તો તમારી પ્રોસેસ અંડર કંટ્રોલ છે, એક થી ઓછી હોય તો પ્રોસેસ અંડર કંટ્રોલ નથી, એટલું જ તમારે યાદ રાખવાનું। CP અથવા CPK એક થી ઓછું આવે તો પ્રોસેસ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ છે, એટલું તમારે કન્ક્લુઝનમાં લખવાનું। ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે એ પ્રોસેસ કેપેબિલિટી રેશિયો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કેપેબિલિટી ઇન્ડેક્સ। ઓકે, સો ધીસ ઇઝ યોર CPK। ઓકે, તો CPK નું ઇક્વેશન છે મિનિમમ ઇન બ્રેકેટ એવરેજ માઇનસ લોઅર સ્પેસિફિકેશન ડિવાઇડેડ બાય 3 સિગ્મા। 36 નથી, 3 ઇન્ટુ સિગ્મા છે। ઓકે, પછી કોમા છે, પછી એની સાથે જ બીજું ઇક્વેશન છે અપર સ્પેસિફિકેશન લિમિટ માઇનસ એવરેજ ડિવાઇડેડ બાય 3 સિગ્મા। ઓકે, અને આ આખું ઇક્વેશન બ્રેકેટમાં છે। ઓકે, તો આમાં તમને વચ્ચે કોમા છે એટલે બે ફિગર મળશે, એમાંથી જે મિનિમમ આવે એ તમારે કન્સિડર કરવાનું। ઓકે, સી એક આ ઇક્વેશન છે અને આગળ જે બતાવ્યું આ ઇક્વેશન બંને સેમ જ છે। અહીંયા અપર સ્પેસિફિકેશન માઇનસ x બાર છે। ઓકે, અને અહીંયા x બાર માઇનસ અપર સ્પેસિફિકેશન છે। સી બંને ઇક્વેશન રાઈટ છે, તમે બંને ઇક્વેશન કોઈ પણ ઇક્વેશન યુઝ કરશો તમારો આન્સર સેમ જ આવશે।
Okay, so either you can use this particular equation, mine equation, or earlier PPT's equation. You will get the same answers. Okay, થોડુંક ચેન્જ કરલું છે પણ સેમ જ આન્સર તમારો આવશે. ઓકે, તો મિનિમમ છે. ઓકે, સી લોઅર સ્પેસિફિકેશન, અપર સ્પેસિફિકેશન, બરાબર છે, અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન તો ઉપર આપણે શોધી જ કાઢેલું છે એટલે આપણે ખબર જ છે. બરાબર છે, આપણે એક અહીંયા એવરેજ જોઈએ છે. ઓકે, મીન જોઈએ છે. તો એક્ઝામ્પલમાં એવરેજ કોઈ જગ્યાએ આપેલું છે તમને? એવરેજ, મીન, એવરેજ આપેલું છે કોઈ જગ્યાએ? 1100. એવરેજ, Yes. યસ, એવરેજ Yes, કેટલું sir. આપેલું છે? 1100. 1100. હા, એવરેજ સ્પેસિફિકેશન ઇઝ 1100 અવર્સ. ઓકે, તો આ બધું જે છે તમારે ઇક્વેશનમાં મૂકી દેવાનું. 1100 એવરેજ માઇનસ લોઅર સ્પેસિફિકેશન 1000 ડિવાઇડેડ બાય 3 સિગ્મા, 3 ઇન્ટુ સિગ્મા 52. ઓકે, કોમા અપર સ્પેસિફિકેશન 1400 અવર્સ માઇનસ 1100 અવર્સ ડિવાઇડેડ બાય 3 ઇન્ટુ 52. ઓકે, પહેલા ફોર્મ્યુલા છે એનું કેલ્ક્યુલેશન સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો તો 0.60 કોમા 1.92. ઓકે, એટલે 0.62 અને 1.92, તો બંનેમાં મિનિમમ કયું છે? 0.64. તો એ તમારે કાઉન્ટ કરવાનું છે, એ તમારે કન્સિડર કરવાનું છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. ઓકે, તો CPK 0.64 છે, એક કરતા ઓછું છે. બરાબર છે, તો એનો મિનિંગ શું થયો? એનો મિનિંગ શું થયો એક કરતા ઓછું હોય તો? પ્રોસેસ અંડર કંટ્રોલ છે કે આઉટ ઓફ Not કંટ્રોલ છે? capable. Not capable of meeting your specification limit. Okay, or you can say yes, your process is out of control. Okay, તો અહીંયા મેં કન્ક્લુઝન લખેલું છે. It means that the process means has shifted towards the lower specification limit. કારણ કે નીચેની લિમિટમાં જશે. Bulb with the shorter lives are likely to be produced and the process and the probability of producing the defective bulbs are increased. Okay, એટલે મેં તમને કીધું કે એક કરતા ઓછું આવે તો તમારા જે રીડિંગ છે ક્યાં તો લોઅર લિમિટમાં જશે ક્યાં તો અપર લિમિટમાં જશે. તો અહીંયા 0.64 આવે છે એટલે નીચલી લિમિટ પર જશે. બરાબર છે, એટલે તમારા ડિફેક્ટિવ બલ્બ પ્રોડ્યુસ થવાની પ્રોબેબિલિટી ઘણી બધી વધી જશે. બરાબર છે, એટલે તમારે પ્રોસેસ કંટ્રોલ કરવા પડશે. ઓકે, પ્રોસેસ અંડર કંટ્રોલ કરવી પડશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ meaning of your that particular answers. Okay, so this is the first example. Okay, now let's take a second example. ABC company packages potato chips in the bags. The net weight of the chips in each bags designed to be 9 ounce. The tolerance limit plus or minus 0.5 ounce. The packaging process result in the bag with the average net weight is 8.80 ounce and standard deviation is 0.12. The company wanted to determine if the process is capable of meeting the design specification according to process capability ratio and process capability index. It was asked in GTU 2015 of 7 marks. Okay, in this example also you have to find out both the things. Okay, કઈ વસ્તુ find out કરવાની છે? બે વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. પ્રોસેસ કેપેબિલિટી રેશિયો એટલે શું? CP. ઓકે, અને પ્રોસેસ કેપેબિલિટી ઇન્ડેક્સ એટલે શું? CPK. ઓકે, તો બંને વસ્તુ અહીંયા તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે અને જે તમારું ફિગર આવે એના એકોર્ડિંગ તમારે ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ લખવાનું છે. ઓકે, હવે CP ની ડેફિનેશન શું છે? પ્રોસેસ કેપેબિલિટી રેશિયોની ડેફિનેશન શું છે? ફોર્મ્યુલા શું છે? upper specification limit minus lower specification limit divided by 6 sigma. Okay, હવે એક્ઝામ્પલમાં અપર સ્પેસિફિકેશન લિમિટ કેટલી આપેલી છે? અહીંયાથી જોઈને મને કહો, what is the upper specification limit? કેટલા આવશે અપર સ્પેસિફિકેશન લિમિટ? સી તમારું જે મેઇન જે છે ટાર્ગેટેડ, બરાબર છે, તમને જે વેટ જોઈએ છે 9 જોઈએ છે, પણ એ લોકોએ લિમિટ કેટલી રાખેલી છે? 9 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.5. ઓકે, એટલે 9 પ્લસ 0.5 કરવાના અને 9 માઇનસ 0.5 કરવાના. 9 પ્લસ 0.5 કરશો એટલે 9.5 આવશે. એ તમારી કઈ લિમિટ થઈ? કઈ લિમિટ થઈ?
upper specification. હા, અપર કંટ્રોલ લિમિટ અથવા અપર સ્પેસિફિકેશન લિમિટ માઇનસ કરો એટલે લોઅર સ્પેસિફિકેશન લિમિટ આવશે. એટલે 9 માંથી તમારે -0.5 તમારે ડિડક્ટ કરવાના એટલે તમને બીજી મળી જશે. સી પેલાની જેમ આમાં બેઠું તમને સેમ નથી આપેલું પણ પ્લસ ઓર માઇનસ કરીને આપેલું છે. ઓકે, તો આ રીતના તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે. ઓકે, સો 9.5 minus 8.5 divided by 6 into સિગ્મા સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન. ઓકે, તો સી આમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન કોઈ જગ્યાએ તમને આપેલું છે? Yes, સ્ટાન્ડર્ડ sir. ડેવિએશન કેટલું આપેલું છે? Yes. 0.12. યસ, 0.12 આપેલું છે. 0.12. હા, 0.12. ઓકે, તો એ તમારે આ ફોર્મ્યુલામાં તમારે મૂકી દેવાનું. ઓકે, સો 6 into 0.12. ઓકે, આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો એટલે તમારો આન્સર 1.39 આવશે. ઓકે, તો 1.39 it is greater than 1. Okay, so process is capable of producing the products within the design specification or design specification limit. ઓકે, એટલે પ્રોસેસ તમારી અંડર કંટ્રોલ છે અથવા તમે જે સ્પેસિફિકેશન બનાવ્યા છે, જે લિમિટ બનાવ્યા છે એની અંદર જ પ્રોડક્શન થાય છે. કોઈ પણ ડિફેક્ટિવ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થતી નથી અને પ્રોસેસ અંડર કંટ્રોલ છે એવું તમે કહી શકો. ઓકે, તો આ પ્રોસેસ કેપેબિલિટી રેશિયો છે. બીજું તમારે પ્રોસેસ કેપેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સો વિચ ઇઝ નથિંગ બટ યોર CPK. ઓકે, so CPK is nothing but the minimum x minus lower specification limit divided by 3 sigma, comma upper specification minus x. x અથવા x બાર બંને લઈ શકો છો પણ x એટલે તમારે મીન યાદ રાખવાનું, એવરેજ યાદ રાખવાનું. ઓકે, ડિવાઇડેડ બાય 3 સિગ્મા. ઓકે, તો સી આમાં તમારે ખાલી એવરેજ જ જોઈએ, બાકી તો ઉપર આપણે ઓલરેડી ફાઇન્ડ આઉટ કરેલું જ છે. ઓકે, તો એવરેજ કેટલી આપેલી છે આમાં એક્ઝામ્પલમાં? એવરેજ વેટ કેટલું આપેલું છે પોટેટો ચિપ્સનું? 8.80. યસ, 8.80. 8.80. ઓકે, તો સી આપણી પાસે લોઅર સ્પેસિફિકેશન લિમિટ છે, અપર સ્પેસિફિકેશન લિમિટ છે, એવરેજ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન છે, બરાબર છે. તો એ બધું આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દેવું. ઓકે, એટલે મિનિમમ 0.83, 1.94 આવશે. તો આ બે ફિગરમાંથી 0.83 અને 1.94 એમાંથી જે મિનિમમ છે એ 0.83 છે. ઓકે, તો અગેન આ તમારી વેલ્યુ 1 કરતા ઓછી આવે છે, બરાબર છે. એટલે એનો મિનિંગ એ થાય, બરાબર છે, કે તમારી પ્રોસેસ અંડર કંટ્રોલ નથી, બરાબર છે. તમારું જે રિઝલ્ટ છે, બરાબર છે, એ લોઅર કંટ્રોલ લિમિટ છે, બરાબર છે, એ બ્રેક કરવાની એકદમ નજીક છે એટલે તમારે અંડર કંટ્રોલ કરવું પડશે. ઓકે, એટલે સી અહીંયા એનો મિનિંગ એવો થાય કે જે પોટેટો ચિપ્સ તમે બનાવો છે એ અંડર વેટ છે. તમને જેટલું આઈડિયલી વેટ જોઈએ, જેટલું તમારે વજન જોઈએ એટલું પ્રોડક્શન થતું નથી, એના કરતાં ઓછું થાય છે. તો સી જેટલું આપણે જોઈએ, જેટલી ડિમાન્ડ હોય, જેટલું નક્કી કરેલું હોય એના કરતાં ઓછું વેટ તમને મળે, બરાબર છે, તો એ શું કહેવાય? આઉટ ઓફ કંટ્રોલ જ કહેવાય, ડિફેક્ટિવ પ્રોડક્ટ્સ જ કહેવાય. ઓકે, તો આમાં પણ તમારે કરેક્ટિવ એક્શન તમારે લેવા પડશે કે જેથી કરીને તમે જેટલું નક્કી કરેલું છે વેટ, કે આટલી વેટની પોટેટો ચિપ્સ હોવી જોઈએ, તો એક્ઝેક્ટલી એટલી જ તમારી વેટની પ્રોડક્શન થાય. ઓકે, એનાથી ઓછી નહીં થાય. ઓકે, કારણ કે એનાથી ઓછી થશે તો એ પછી તમારું રિજેક્ટ થઈ જશે, ડિફેક્ટિવમાં ગણાશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ રિલેટેડ ટુ ધ પ્રોસેસ કેપેબિલિટી. ઓકે, તો આ 7 માર્કમાંથી આ રીતના તમને બંને પૂછાઈ શકે છે. 7 માર્ક્સનું હશે તો તમારે પ્રોસેસ કેપેબિલિટી રેશિયો અને પ્રોસેસ કેપેબિલિટી ઇન્ડેક્સ એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે. ઓકે, અને સી આ 2017માં 3 માર્કનો પૂછાયેલો હતો. ઓકે, તો કદાચ એવું પણ હોય કે તમારું જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન 2 માર્કનો આવે છે એમાં પણ તમને પૂછાઈ શકે છે કે તમને બધું આપી દીધેલું હોય, ક્યાં તો તમને એમ કે ભાઈ આમાં પ્રોસેસ કેપેબિલિટી રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરો, અથવા તમને બધી ફિગર આપી દીધેલી હોય ને એમ કે પ્રોસેસ કેપેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કહે. ઓકે, તો બીજું છે ન્યુટ્રન incorporation is attempting to determine the whether existing machine is capable of milling the engine parts has a key specification for plus or minus 0.003 inches. After trial run on this machine, manufacturer has to determine the machine sample mean of 4.001 inch and standard deviation 0.002 inch. Calculate the process capability index and whether the manufacturer should use this machine to produce this part or not. Okay, શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એક્ઝામ્પલમાં? CP ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કે CPK ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? યસ, CPK. ઓકે, CPK ની ફોર્મ્યુલા શું છે? વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? CPK is equal to minimum in bracket Average minus lower. yes x minus lower specification limit divided by 3 sigma, comma
upper specification limit minus x bar or x divided by 3 sigma. Okay, તો આ તમારે ઇક્વેશન્સ મૂકવાનું છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ યોર ઇક્વેશન ફોર CPK. ઓકે, x તમને આપેલા છે અથવા x બાર આપેલા છે. ઓકે, મીન કેટલા આપેલા છે આમાં એક્ઝામ્પલમાં? મીન, what is the sample mean? 4.0. Yes, 4.001. ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન સિગ્મા કેટલું આપેલું છે? 0.002. યસ, 0.002. ઓકે, અપર સ્પેસિફિકેશન લિમિટ કેટલી આવશે? what is the upper specification limit? 4.003. Yes, 4 plus 0.003, so 4.003. ઓકે, અને લોઅર સ્પેસિફિકેશન લિમિટ 4 minus 003. ઓકે, તો એ તમારું આવશે 3.997. ઓકે, તો આ બધું જે છે આ ઇક્વેશનમાં મૂકી દેવ. ઓકે, એટલે તમને CPK મળશે. આમાં પણ CPK 0.33 આવે છે, which is again less than 1. ઓકે, so company should not produce the engine part on this machine. ઓકે, કારણ કે જો આ મશીનમાં તો પ્રોડક્શન કરશો, બરાબર છે, તો ડિફેક્ટિવ પ્રોડક્ટ તમારી પ્રોડ્યુસ થશે. ઓકે, કારણ કે આ મશીન કેપેબલ નથી કે જે તમને જે જોઈએ છે એ તમને પ્રોડ્યુસ કરી આપે. ઓકે, સો કંપની શુડ નોટ યુઝ ધીસ મશીન. ઓકે, બીકોઝ ધ કેપેબિલિટી ઇન્ડેક્સ ઇઝ લેસ ધેન 1. ઓકે, સો there is a high chances that produce the defective parts. Okay, so this is your conclusions or comment or interpretations. Okay, so this is the example related the process capability. Okay, તો see આના રિલેટેડ કોઈ એક્ઝામ્પલ તમને પૂછાય તો કરી શકશો કેલ્ક્યુલેટ તમે? Yes, sir. બસ તમારે ઓકે, તમારે ખાલી ઇક્વેશન જ યાદ રાખવાનું છે. CPK અને CP બેના ઇક્વેશન તમે યાદ રાખશો, બાકીનું બધું જ તમને અંદર આપેલું હશે. ઓકે, so find out all the data, all the figure from that particular example. Okay, put all that particular data in equation. Okay, and find out the CPK or CP. Okay, and write down the comments or the conclusions. Okay, so this type of numerical can also be asked in GTU for the 7 marks. Okay, તો આ ટાઈપના પણ એક્ઝામ્પલ તમને પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ કેપેબિલિટી. ઓકે, then now let's understand one more concept. ઓકે, આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ તમને કદાચ 2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, ડિટેલમાં 7 માર્કમાં નહીં પૂછાશે, પણ 2 માર્કમાં ઘણીવાર પૂછાય છે કે એક્સેપ્ટન્સ સેમ્પલિંગ કોને કહેવાય? વોટ ડુ યુ મીન બાય એક્સેપ્ટન્સ સેમ્પલિંગ? So the definition is very simple. It is the one statistical method or statistical tools, okay, determining, okay, whether to accept or reject the production lot of the materials. Okay, and it is widely and commonly used methods in the organizations or the industries. Okay, see બહુ સિમ્પલ છે કે સપોઝ તમે જે આખો લોટ જે છે, બરાબર છે, એ એક્સેપ્ટ કરશો કે રિજેક્ટ કરશો, બરાબર છે. ઓકે, તો એને એક્સેપ્ટન્સ સેમ્પલિંગ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, સો બાય ઇન્સ્પેક્ટિંગ ધ સમ ઓફ ધ રેન્ડમ સેમ્પલિંગ, ઓકે, you will decide whether to accept the entire lot or whether to reject the entire lot. This method is called as the acceptance sampling. Okay, say for example કે સપોઝ તમારી પાસે 100 કારનો લોટ તમે પ્રોડક્શન કરો છો, પ્રોડ્યુસ કરો છો, અથવા 100 કારનો 100 જે કાર છે એનો બેચ તમારી પાસે આવે છે. ઓકે, હવે તમે એવું નક્કી કર્યું હોય કે 100 કારનો જે લોટ છે એમાં 5 કાર કે 5 થી વધારે જો કાર ડિફેક્ટિવ હશે, બરાબર છે, તો આખો લોટ હું રિજેક્ટ કરી નાખા. ઓકે, હવે તમે 100 કારનું ઓબ્ઝર્વેશન કરો છો, 100 કારનું ક્વોલિટી ચેકિંગ કરો છો, 100 કારનું ઇન્સ્પેક્શન કરો છો, તો એમાં 2 કાર તમને ડિફેક્ટિવ મળે છે. ઓકે, તો આ લોટ તમે એક્સેપ્ટ કરશો કે રિજેક્ટ કરશો? તમે એવું નક્કી કર્યું છે કે તમારી જે ટોલરન્સ લિમિટ છે 5 છે, 5 કરતા જો વધારે કાર ડિફેક્ટિવ મળે 100 માંથી તો જ તમે રિજેક્ટ કરશો, નહીં તો તમે એક્સેપ્ટ કરી લેશો. તો તમને 2 કાર એવી મળે છે, બરાબર છે, કે જે છે, બરાબર છે, એમાં સ્ક્રેચ છે, એમાં માર્ક છે, કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, ડિફેક્ટિવ છે. ઓકે, તો એન્ટાયર લોટ એક્સેપ્ટ કરશો કે રિજેક્ટ કરશો? એક્સેપ્ટ, કારણ કે તમે જે ફિગર નક્કી કર્યો છે 5 છે, એના કરતા ઓછું છે, બરાબર છે, એટલે તમે આખો જે લોટ છે તમે એક્સેપ્ટ કરી લેશો. ઓકે, બીજું એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ 100 કારનું તમે ક્વોલિટી ચેકિંગ કરો છો, બરાબર છે, એમાં પણ તમે તમારું જે લિમિટ છે 5 કાર રાખી છે, તો સપોઝ કોઈ એક લોટ છે એમાં 17 કાર તમને ડિફેક્ટિવ મળે છે, બરાબર છે, તો એ આખો લોટ તમે એક્સેપ્ટ કરશો કે રિજેક્ટ કરશો?
રિજેક્ટ કરશો, બરાબર છે. તો આ જે પ્રોસેસ છે એને શું કહેવાય? એક્સેપ્ટન્સ સેમ્પલિંગ પ્રોસેસ. Based on random checking, okay, you will decide whether to accept the entire lot or whether to reject the entire lot, okay, based on the certain number of defect which is decided by the organization. If that particular defects are fall below the acceptance level or acceptance number, you will reject that particular lot, okay. તો મેં તમને જે 5 કાર કીધું એ તમારું શું છે? એક્સેપ્ટન્સ નંબર છે. એના કરતા ઓછું હશે, બરાબર છે, તો તમે એક્સેપ્ટ કરી લેશો, અને કરતા વધારે હશે તો લોટ તમે શું કરી દેશો? રિજેક્ટ કરી દેશો, ઓકે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ધ એક્સેપ્ટન્સ સેમ્પલિંગ, ઓકે. નાઉ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ પ્રોડ્યુસર રિસ્ક એન્ડ કન્ઝ્યુમર રિસ્ક, ઓકે. આ પણ ઘણીવાર 2 માર્કમાં પૂછાય છે, બંને સાથે જ પૂછાશે, ઓકે. એટલે 2 માર્ક હોય તો 1 માર્ક પ્રોડ્યુસર રિસ્કનો હશે અને બીજું જે છે કન્ઝ્યુમર રિસ્કનો હશે, ઓકે. સો વોટ ડુ યુ મીન બાય પ્રોડ્યુસર રિસ્ક એન્ડ વોટ ડુ યુ મીન બાય કન્ઝ્યુમર રિસ્ક, ઓકે. Producer risk is nothing but the rejecting the batch of the material that are of the good quality, okay. એટલે સિમ્પલ કહેવા માંગે છે, ઓકે, કે ઘણીવાર શું હોય કે સારી ક્વોલિટીનો બેચ હોય, બરાબર છે, છતાં પણ તેને શું કરો છો? તમે રિજેક્ટ કરો છો, ઓકે. સો સમટાઈમ્સ યુ આર રિજેક્ટિંગ ધ ગુડ બેચ ઓર ગુડ ક્વોલિટી, ઓકે. તો એ ટાઈપનું જે હોય છે એને પ્રોડ્યુસર રિસ્ક કહેવામાં આવે છે, ઓકે. હવે સી સપોઝ એક કંપની પાર્ટ્સ બનાવે છે, બરાબર છે, અને બીજી કંપનીને એ પાર્ટ સેલ કરે છે, ઓકે. હવે કેટલીક વાર શું કરે છે કે એ કંપની સપોઝ રેન્ડમલી 5 યુનિટ લઈ અને 5 જે તમારા જે યુનિટ છે એ ડિફેક્ટિવ આવે એટલે ઇન્સ્પેક્શન કરે અને 5 તમારા જો પાર્ટ છે 100 માંથી 5 પાર્ટ ડિફેક્ટિવ આવે અને તમે રિજેક્ટ કરી લ્યો, ઓકે. તો એ શું કહેવાય? પ્રોડ્યુસર રિસ્ક કહેવાય. કારણ કે તમે ડિસિઝન કોના આધારે લીધેલું છે? ખાલી 5ના આધારે. તો એવું પણ બને કે બાકીના જે 95 પ્રોડક્ટ છે એ સારી પણ હોઈ શકે, ખાલી 5 જ પ્રોડક્ટ ખરાબ છે, એના કારણે તમે આખો લોટ રિજેક્ટ કરો, એ થોડોક વાયેબલ ઓપ્શન નથી, ઓકે. પણ કેટલીક વાર આપણી પાસે દરેકે દરેક પ્રોડક્ટ ચેક કરવાનો ટાઈમ નહીં હોય, બરાબર છે, બેચ એટલો મોટો હોય કે દરેકે દરેકનું તમે ઇન્સ્પેક્શન નહીં કરી શકો, એટલા માટે રેન્ડમલી અમુક સેમ્પલ લેવામાં આવે અને એના આધારે તમે ડિસિઝન કરતા હોય. તો કેટલીક વાર એવું પણ થઈ શકે કે આખો બેચ બહુ સારું હોય પણ તમે જે 3-4 વસ્તુ લીધી હોય એ જ ખરાબ નીકળે અને એના આધારે તમે એવું ઇન્ટરપ્રિટ કરો કે આખો બેચ ખરાબ છે, બરાબર છે, અને એના આધારે, બરાબર છે, તમે શું કરો? રિજેક્ટ કરી નાખો, ઓકે. એટલે સી એવું પણ બને કે સપોઝ આપણી કોલેજમાં ઇન્સ્પેક્શન માટે આવે એઆઈસીટી માંથી, જીટીયુ માંથી, બરાબર છે, આપણા ક્લાસમાં સપોઝ 45 સ્ટુડન્ટ છે, બરાબર છે. હવે 45 માંથી સપોઝ ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે, ઓકે, અને સપોઝ ક્લાસમાંથી કોઈ પણ 3 સ્ટુડન્ટને ઊભા કરે અને કંઈક પૂછે કે ભાઈ સબ્જેક્ટને રિલેટેડ કોઈ પૂછે, બરાબર છે, અને 3ને એ આન્સર નહીં આવડે, બરાબર છે, તો પેલો શું સમજી લે? કદાચ એવું શું સમજી લે કે આખો ક્લાસ જ એવો હશે, બરાબર છે, અથવા આ કોલેજમાં સ્ટુડન્ટો બધા આવા જ છે, ઓકે. કારણ કે એ 3ના આધારે એવું ઇન્ટરપ્રિટ કરે કે આ બેચમાં મજા નથી, બરાબર છે, આ સ્ટુડન્ટો બરાબર નથી, ઓકે, ઓકે. અને એના કારણે, બરાબર છે, રોંગ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે એટલે રિજેક્ટ કરે છે, બરાબર છે. પણ એવું પણ બને કે જે 3ને ઊભા કરેલા હોય, બરાબર છે, એ ડલ સ્ટુડન્ટ્સ હોય, બરાબર છે, એ લોકો આખું સેમિસ્ટર આવતા નહીં હોય અને એને તમે ક્વેશ્ચન પૂછેલો હોય તો કદાચ આન્સર નહીં આપી શકે, ઓકે. પણ બાકીના સપોઝ બાકીના બધા સ્ટુડન્ટ્સ હોય એ સારી ક્વોલિટીના પણ હોઈ શકે, ઓકે. તો કેટલીક વાર આવું થાય છે કે તમે સારું બેચ હોય, સારું મટીરિયલ હોય, સારી વસ્તુ પણ હોય, બરાબર છે, એ પણ તમે કોઈક વાર શું કરો છો? રિજેક્ટ કરો છો, ઓકે. તો આને શું કહેવાય? પ્રોડ્યુસર રિસ્ક કહેવાય, ઓકે. પછી તમે સપોઝ ટેસ્ટિંગ કરતા હોય, હાઇપોથેસિસ ટેસ્ટિંગ કરતા હોય, તો તેમાં નલ હાઇપોથેસિસ તમારો સાચું હોય છતાં પણ એને તમે રિજેક્ટ કરતા હોય તો એને પ્રોડ્યુસર રિસ્ક કહેવાય, ઓકે. અને આને ટાઈપ 1 એરર કહેવાય અથવા તો આલ્ફા એરર કહેવાય. એટલે સી કેટલીક વાર એવું પણ પૂછાય છે કે એક્સપ્લેન ટાઈપ 1 એરર એન્ડ ટાઈપ 2 એરર, ઓકે. તો પણ તમારે આ સમજાવવાનું છે કે વેન નલ હાઇપોથેસિસ ઇઝ true and it is rejected, then it is called as a type 1 error or alpha error, okay. પછી હું તમને ડિટેલમાં સમજાવું છું કે આમાં શું એકચ્યુઅલી હોય છે, ઓકે. બીજું જે રિસ્ક છે એને કન્ઝ્યુમર રિસ્ક કહેવાય, ઓકે. તો કન્ઝ્યુમર રિસ્કમાં પેલા કરતા એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ છે કે એક્સેપ્ટિંગ બેચ ઓફ ધ મટીરિયલ ધેટ આર ઓફ ધ પુઅર ક્વોલિટી બટ એઝ્યુમિંગ ધેટ ધ એન્ટાયર મટીરિયલ ઇઝ હાઈ ક્વોલિટી, ઓકે. એટલે કેટલીક વાર શું કરો, એટલે સપોઝ મેં તમને કીધું તેમ કે 3 સેમ્પલ તમે સિલેક્ટ કરો, બરાબર છે, તો એ સારા સેમ્પલ હોય એટલે તમે સમજી લો કે આખો લોટ સારો છે. પણ એવું પણ હોય કે બાકીના લોટમાં બધી વસ્તુ ખરાબ હોય, પણ તમે 3ના આધારે 5ના આધારે ડિસિઝન લેવ છો અને ઇન્ટરપ્રિટ કરો છો કે એઝ્યુમ કરો છો કે આખો લોટ અથવા આખો બેચ સારી ક્વોલિટીનો છે, ઓકે. તો કેટલીક વાર આ પણ તમારાથી મિસ્ટેક થાય, આ પણ એક જાતની એરર છે, ઓકે. તો આ એરરને શું કહેવાય? ટાઈપ 2 એરર કહેવાય અથવા બીટા એરર કહેવાય.
પ્રોડ્યુસર રિસ્ક છે બરાબર છે એને ટાઈપ 1 એરર કહેવાય અથવા તો આલ્ફા એરર કહેવાય. કન્ઝ્યુમર રિસ્ક છે બરાબર છે એને ટાઈપ 2 એરર કહેવાય અથવા તો બીટા એરર કહેવાય. ઓકે, કે જેમાં પુઅર ક્વોલિટી છે બરાબર છે એને પણ તમે શું કરી લો છો, એક્સેપ્ટ કરી લો છો. ઓકે, હવે કન્ઝ્યુમર રિસ્ક શું છે? ઇટ ઇઝ ધ પોટેન્શિયલ રિસ્ક found in all the consumer oriented product that a product not meeting the quality standard and it has passed to the undetected through the manufacturer quality control system and enter into consumer marketplace. ઓકે, એટલે સી કેટલીક વાર શું થઈ જાય કે કંપની ખરાબ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે બરાબર છે, પણ એ ખરાબ પ્રોડક્ટ પણ કેટલીક વાર માર્કેટમાં આવી જાય એટલે ક્વોલિટી કંટ્રોલમાં કેટલીક વાર ડિટેક્ટ નહીં કરે બરાબર છે, અથવા થોડીક ઓછી ડિફેક્ટ હોય બરાબર છે, અથવા ક્વોલિટી ચેકિંગ રિગરસલી નહીં કરે બરાબર છે, તો પણ જે ખરાબ બેચ હોય, પુઅર બેચ હોય બરાબર છે, માર્કેટમાં પહોંચી જાય. ઓકે, હવે માર્કેટમાં પહોંચી જાય અને કન્ઝ્યુમર એને યુઝ કરે. લેટ્સ સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મોબાઈલ છે બરાબર છે, હવે મોબાઈલ પુઅર ક્વોલિટીનો બનાવેલો છે સેમસંગ વાળાએ. ઓકે, એક બેચ બનાવ્યો કે જેમાં 1000 મોબાઈલ બનાવ્યા, પણ એ પુઅર ક્વોલિટીના છે, એટલા બધા સ્ટાન્ડર્ડ નથી, પણ ભૂલમાં એ 1000 મોબાઈલ છે માર્કેટમાં પહોંચી ગયા. ઓકે, તો રિસ્ક કોને છે હવે આ લેવલ પર? કોને રિસ્ક છે? માર્કેટમાં કસ્ટમર 1000 કસ્ટમરે મોબાઈલ બાય કરી લીધા. ઓકે, તો રિસ્ક હવે કોને છે? સેમસંગ કંપનીને છે કે કન્ઝ્યુમરને છે? કોને છે રિસ્ક? હેલો, આર યુ હિયરિંગ મી? Or consumer. હા, કન્ઝ્યુમરને, કારણ કે કન્ઝ્યુમર મોબાઈલ યુઝ કરવાનો છે. કન્ઝ્યુમરને ગમે ત્યારે પ્રોબ્લેમ આવશે, મોબાઈલ બંધ થઈ જશે, મોબાઈલ હીટ થઈ જશે, મોબાઈલ બ્લાસ્ટ થઈ જશે બરાબર છે, તો કંપનીએ તો પ્રોડ્યુસ કરીને મોકલી દીધું. કેટલીક વાર ક્વોલિટી ચેકિંગ નથી કરતા, ક્વોલિટી કંટ્રોલ રિગરસલી નથી કરતા, અથવા ક્વોલિટી ચેકિંગમાં કેટલીક વાર ભૂલ થઈ જાય બરાબર છે, અને કસ્ટમર પાસે પહોંચી જાય અને કસ્ટમર યુઝ કરવા લાગે, તો એ કસ્ટમરને રિસ્ક છે હવે, કારણ કે કંપનીએ તો બનાવીને મોકલી દીધું. ઓકે, સી કેટલીક વાર તમે જોયું હશે કે ઘણી કંપનીઓ પેપરમાં એવું આપે છે કે માર્કેટમાં 1 લાખ કાર છે અમે પાછી ખેંચી લીધી છે કારણ કે એના એન્જિન છે ડિફેક્ટિવ છે. ઓકે, તો સી કંપનીએ ચેકિંગ તો કર્યા હશે ને જ્યારે કાર બનાવી હશે ત્યારે બરાબર છે, પણ ચેકિંગમાં કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, ચેકિંગમાં ડિટેક્ટ નહીં થયું હોય, કે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હોય અને કસ્ટમર પાસે પહોંચી ગયો હોય, પછી પાછળથી કસ્ટમરની એટલી બધી કમ્પ્લેન આવે, પછી પાછો એ લોકો ચેક કરે તો એને કંઈ ખ્યાલ આવે કે હા આ તો ખરાબ બેચ પ્રોડ્યુસ થઈ ગયેલો હતો અને એકચ્યુઅલી કસ્ટમર પાસે ડિફેક્ટિવ પ્રોડક્ટ પહોંચી ગઈ છે બરાબર છે, તો એ લોકો શું કરે, એ આખો બેચ પાછો મંગાવી લે. 5000 કે 10,000 નો જેટલો પણ એ બેચ હોય કે જેમાં આવા ડિફેક્ટિવ એન્જિન પ્રોડ્યુસ થયેલા હોય તો પાછા લઈ લે. પણ એકવાર પહોંચી જાય અને કંપની આવું એનાઉન્સમેન્ટ નહીં કરે અને કંપની કે ભાઈ જવા દે નહીં, આપણે તો વેચાઈ ગયું છે બરાબર છે, આપણે કંઈ બોલાવી નથી, તો એ રિસ્ક કોને છે? કન્ઝ્યુમરને. કારણ કે એવા એન્જિન ઘડીએ ઘડીએ તમારી કાર બંધ થઈ શકે છે, એન્જિનમાં ખર્ચો આવી શકે છે, પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, તમારી કાર બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે. ઓકે, તો એટલા માટે એને કન્ઝ્યુમર રિસ્ક કહેવામાં આવે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ વોટ ડુ યુ મીન બાય પ્રોડ્યુસર રિસ્ક એન્ડ વોટ ડુ યુ મીન બાય કન્ઝ્યુમર રિસ્ક. ઓકે, તો આની ડેફિનેશન તમારે યાદ રાખવાની છે, જે મેં બોલ્ડ લાઇનમાં સેન્ટેન્સ લખેલા છે એ જ તમારે મેઇન લખવાના છે. ઓકે, હવે સી અહીંયા એક ટેબલ આપેલું છે કે હાઇપોથેસિસમાં મેં તમને કીધું નીચેનું ટેબલ તમે જોઈ લેવો એકવાર. ઓકે, સી ટેબલમાં વેન H0 ઇઝ ટ્રુ અને વેન H1 ઇઝ ટ્રુ. H0 એટલે નલ હાઇપોથેસિસ અને H1 એટલે હા અલ્ટરનેટિવ હાઇપોથેસિસ બરાબર છે. H0 અને H1 તમને સચિન વાલા સર આ બધું ભણાવ્યું હશે બરાબર છે. હવે સી વેન H0 ઇઝ ટ્રુ, ઓકે, અને એને રિજેક્ટ કરવામાં આવે તો એ ટાઈપ 2 એરર અહીંયા લખેલી છે. ઓકે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર પહેલું જે બોક્સ જોઉં, H1 ઇઝ ટ્રુ એન્ડ રિજેક્ટ કરવામાં આવે બરાબર છે, સોરી પહેલું જે ટેબલ છે એમાં H1 ટ્રુ લખેલું છે બરાબર છે, અને રિજેક્ટ H0. ઓકે, તો ત્યાં કઈ એરર લખેલી છે? ટાઈપ 1 એરર, P ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા. ઓલરેડી આપણે અહીંયા જોયું છે બરાબર છે કે નલ હાઇપોથેસિસ રાઈટ હોય, ટ્રુ હોય અને તમે રિજેક્ટ કરો તો એ એરરને ટાઈપ 1 એરર કહેવામાં આવે. તો આ ટેબલમાં જો કે વેન H0 ઇઝ ટ્રુ અને રિજેક્ટ H0 બરાબર છે, તો ત્યાં કઈ એરર લખેલી છે? ટાઈપ 1 એરર અથવા તો આલ્ફા એરર. ઓકે, અને જ્યારે H1 ટ્રુ હોય અને તમે એને રિજેક્ટ નથી કરતા તો એ એરરને શું કહેવાય? ટાઈપ 2 એરર કહેવાય અથવા તો બીટા એરર કહેવાય. તો આ રીતના આલ્ફા અને બીટા એરર છે બરાબર છે, જ્યારે તમે હાઇપોથેસિસ ટેસ્ટિંગ કરો ત્યારે આ રીતના એને કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે. ઓકે, હવે સી આ વસ્તુ તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજાઈ દઉં. ટેબલ્સ. ઓકે, એક્ઝામ્પલ એક આપણે લઈએ. સપોઝ અ માર્કેટિંગ કંપની હેઝ
કંપનીમાં ઘણા બધા સેલ્સમેન છે, કંપનીએ બધા સેલ્સમેનને બે કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કર્યા છે, સારા સેલ્સમેન અને ખરાબ સેલ્સમેન. ઓકે, ગુડ સેલ્સમેન અને પુઅર સેલ્સમેન. The company proposed to give the reward to the encourage the salesman. In such case, two actions A1 and A2 would be denote whether the reward is given or not given. બરાબર છે. હવે કંપની જે છે બરાબર છે દરેક સેલ્સમેન્સને એન્કરેજ કરવા માટે ઓકે રિવાર્ડ આપે છે બરાબર છે. તો અમુકને રિવાર્ડ આપે અને અમુકને રિવાર્ડ નહીં આપે. ઓકે, તો એ A1 અને A2 છે. ઓકે, નાઉ સી હવે આ ફર્સ્ટ ટેબલ તમે જોઈ લેવો. ઓકે, ફર્સ્ટ ટેબલ જોઈ લેવો. નેચર ઓફ સ્ટેટ ઓફ નેચર. ઓકે, એટલે આપણી પાસે બે ટાઈપના સેલ્સમેન છે, ગુડ સેલ્સમેન અને બેડ સેલ્સમેન અથવા પુઅર સેલ્સમેન. ઓકે, બીજી બાજુ આપણી પાસે બે કન્ડિશન છે, રિવાર્ડ ઇઝ ટુ બી ગિવન એન્ડ રિવાર્ડ ઇઝ નોટ ટુ બી ગિવન. ઓકે, એટલે તમારે રિવાર્ડ આપવાનો અથવા તો રિવાર્ડ નથી આપવાનો, સારા સેલ્સમેન છે અને ખરાબ સેલ્સમેન છે. ઓકે, હવે સમજી લેવો કે સારા સેલ્સમેન હોય અને એને તમે રિવાર્ડ આપો તો એ સાચી વસ્તુ છે કે ખોટી વસ્તુ છે? સારા સેલ્સમેન હોય અને એને તમે રિવાર્ડ આપો તો સાચું છે. એટલે બ્રેકેટમાં શું લખેલું છે? કરેક્ટ ડિસિઝન. ઓકે, if the salesmen are good and companies are giving reward to that particular salesman, it is a right decision, it is a correct decision. Okay, તો સી અહીંયા કરેક્ટ ડિસિઝન અહીંયા લખેલું છે. ઓકે, હવે બીજું કન્ડિશન તમને કહું કે પુઅર સેલ્સમેન હોય અને એને તમે રિવાર્ડ નહીં આપો તો એ સાચી વસ્તુ છે કે ખોટી વસ્તુ છે? સાચી વસ્તુ. ખોટી. સર ખરાબ સેલ્સમેન છે અને રિવાર્ડ નથી આપતા તમે, તો સાચી છે કે ખોટી છે વસ્તુ? તમારો ડિસિઝન રાઈટ છે કે રોંગ છે? સાચી પણ રાઈટ છે, આ પણ રાઈટ છે. બરાબર છે. તો અહીંયા લખેલું છે કે પુઅર સેલ્સમેન ઓકે રિવાર્ડ ઇઝ નોટ ગિવન ધ કરેક્ટ ડિસિઝન. ખ્યાલ આવે છે હું શું કહેવા માંગુ છું તે? ઓકે, ટેબલમાં રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર જે બિલો ડિસિઝન છે, બિલો કોર્નર્સ છે બરાબર છે, એમાં તમે જો કરેક્ટ ડિસિઝન, તો આ બંને ડિસિઝન સાચા છે. ઓકે, હવે આને તમે નીચેના ટેબલ સાથે તમે મેચ કરો, નીચેના ટેબલ સાથે તમે સરખાવો. તો પહેલામાં when H0 is true, ઓકે, and you will reject H0 બરાબર છે. તો સોરી you will H0 is true and do not reject. ઓકે, તો એ કયું છે? કરેક્ટ ડિસિઝન છે. when H0 is true ઓકે and you will reject H0 એટલે એ પણ કરેક્ટ ડિસિઝન છે. ઓકે, એટલે સારી વસ્તુ છે રિવાર્ડ આપો એને રાઈટ ડિસિઝન કહેવાય, ખરાબ વસ્તુ છે એને રિવાર્ડ નહીં આપો એ પણ રાઈટ ડિસિઝન છે. ઓકે, હવે બીજું, સારો સેલ્સમેન છે અને એને તમે રિવાર્ડ નથી આપતા તો એ સાચી વસ્તુ છે કે ખોટી વસ્તુ છે? સારો સેલ્સમેન છે અને રિવાર્ડ નથી આપતા, ખોટી વસ્તુ છે. ખોટી વસ્તુ છે, રોંગ વસ્તુ છે. સો ઇટ ઇઝ અ ઇનકરેક્ટ ડિસિઝન. બરાબર છે. તો એ અહીં લખેલું છે કે ઇનકરેક્ટ ડિસિઝન, બ્રેકેટમાં આલ્ફા લખેલું છે. ઓકે, તો આને એરર કહેવાય કે નહીં કહેવાય? સારો સેલ્સમેન એને તમે રિવાર્ડ નથી આપતા તો આ એરર કહેવાય, તમારી ભૂલ કહેવાય કે નહીં કહેવાય? કહેવાય. તમારું ડિસિઝન રોંગ છે, તમારું ડિસિઝન રોંગ છે, તમારું ડિસિઝન ઇનકરેક્ટ છે. સો ઇટ ઇઝ અ એરરિયસ ડિસિઝન. ઓકે, તો આ ટાઈપની એરર ને ટાઈપ 1 એરર કહેવાય. ઓકે, સારો સેલ્સમેન છે એટલે H0 is true. ઓકે, and you are rejecting H0. ઓકે, so it is called as a type 1 error or alpha error. ઓકે, બીજી કન્ડિશન એવી છે કે પુઅર સેલ્સમેન છે અને એને તમે રિવાર્ડ આપો છો તો એ સાચી વસ્તુ છે કે ખરાબ વસ્તુ છે? પુઅર સેલ્સમેન છે છતાં પણ તમે રિવાર્ડ આપો છો, ખરાબ. એ પણ રોંગ ડિસિઝન છે, એ પણ રોંગ ડિસિઝન છે. તો એ પણ એક એરર કહેવાય, એ પણ એક ભૂલ કહેવાય. ઓકે, તો આને કઈ એરર કહેવાય? ટાઈપ 2 એરર કહેવાય. ઓકે, અથવા તો બીટા એરર કહેવાય. ઓકે, તો આમાં તમે જોશો ને તો તમારી પાસે 4 અલ્ટરનેટિવ્સ છે. ઓકે, સારી વસ્તુ છે રિવાર્ડ આપો, ખરાબ વસ્તુ છે રિવાર્ડ નથી આપતા, સારી વસ્તુ છે રિવાર્ડ નથી આપતા, ખરાબ વસ્તુ છે રિવાર્ડ આપો છો. ઓકે, તો આ 4 કન્ડિશનમાં બે ડિસિઝન તમારા રાઈટ છે. ઓકે, અને બે ડિસિઝન કેવા છે? તમારા રોંગ છે. તે બે રોંગ ડિસિઝન છે એ તમારા એક ટાઈપ 1 એરર છે અને એક ટાઈપ 2 એરર છે, અથવા તો આલ્ફા એરર છે અને બીટા એરર છે. ઓકે, તો આ રીતના તમારે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું રહેશે, આ રીતના તમારે ઇન્ટરપ્રિટ કરવાનું રહેશે. ઓકે, તો કેટલીક વાર 2 માર્કમાં તમને એમ પણ પૂછાય કે એક્સપ્લેન ધ ટાઈપ 1 એરર અને ટાઈપ 2 એરર. બરાબર છે. તો મેં તમને કીધું તેમ ખાલી આ સેન્ટેન્સ, 2 સેન્ટેન્સ લખવાના એક્ઝામ્પલ. ઓકે, આનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાનું. બરાબર છે. પહેલું ટેબલ ડ્રો કરવાનું અને બીજું ટેબલ ડ્રો કરવાનું, બીજું કંઈ જ નથી લખવાનું. ઓકે, સો યુ હેવ ટુ જસ્ટ ડ્રો ધીસ પર્ટિક્યુલર 2 ટેબલ. તો આના પરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય બરાબર છે કે ટાઈપ 1 એરર કોને કહેવામાં આવે અને ટાઈપ 2 એરર કોને કહેવામાં આવે.
ઓકે, પહેલું જે છે એ મેં કોઈ કંપનીનું એક્ઝામ્પલ લઈને તમને સમજાવ્યું છે સેલ્સમેનમાં, બરાબર છે. અને બીજામાં રિસર્ચમાં જે તમે ટેસ્ટિંગ કરતા છો નોર્મલી, બરાબર છે, એના બેઝ પર હાઇપોથેસિસના બેઝ પર એ સમજાવેલું છે. ઓકે, તો આ રીતના તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું રહેશે. ખ્યાલ આવી ગયા એક્ઝામ્પલમાં? Yes. Yes, sir. Yes, ઓકે, sir. તો આજે મેં તમને 3 થી 4 નાના નાના કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યા, એ દરેક 2 માર્કમાં તમને આવી શકે છે. ઓકે, એક કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યો કે પ્રોસેસ કેપેબિલિટી કોને કહેવાય, બીજો કોન્સેપ્ટ એક્સેપ્ટન્સ સેમ્પલિંગ કોને કહેવાય, કન્ઝ્યુમર રિસ્ક કોને કહેવાય, પ્રોડ્યુસર રિસ્ક કોને કહેવાય, ટાઈપ 1 એરર કોને કહેવાય, ટાઈપ 2 એરર કોને કહેવાય, અથવા તો આલ્ફા કોને કહેવાય, બીટા કોને કહેવાય. ઓકે, તો આ દરેક જે ટર્મ છે એ 2 માર્કમાં તમને આવી શકે છે. ઓકે, લોંગ ક્વેશ્ચન્સમાં કદાચ નહીં આવે, પણ શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સમાં તમને આ બધી જે ટર્મ્સ છે, કોન્સેપ્ટ છે, તમને પૂછાઈ શકે છે. અને એક એક્ઝામ્પલ તમને પ્રોસેસ કેપેબિલિટીનો કરાવ્યો. ઓકે, એટલે પ્રોસેસ કેપેબિલિટી રેશિયો કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ થાય અને પ્રોસેસ કેપેબિલિટી ઇન્ડેક્સ કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ થાય, બરાબર છે. તો આ પણ તમને 7 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધ એસક્યુસી મેથડ, બરાબર છે. એસક્યુસી માં આટલું બધું છે. સી એસક્યુસી માં 2 ટાઈપના એક્ઝામ્પલ છે. એક તો પેલા ચાર્ટને રિલેટેડ તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ શકે છે. એક્સ બાર ચાર્ટ છે, આર ચાર્ટ છે, પી ચાર્ટ છે, સી ચાર્ટ છે, એમાંથી કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ આવી શકે છે. અથવા બીજી ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ છે પ્રોસેસ કેપેબિલિટી ઇન્ડેક્સ અથવા પ્રોસેસ કેપેબિલિટી રેશિયો છે. આ બેમાંથી કોઈ 7 માર્કમાં તમને એક્ઝામ્પલ આવી શકે છે, બીજા કોઈ એક્ઝામ્પલ તમને પૂછાશે નહીં. ઓકે, અને બાકીના જે છે 2 માર્કની ટર્મ તમને પૂછાઈ શકે છે કે પી ચાર્ટ કોને કહેવાય, એનપી ચાર્ટ કોને કહેવાય, બરાબર છે. પછી આ બધા આજે પૂછાઈ શકે છે. So this is end of the SQC methods. Okay. Okay. Now see there are હજુ મારે 4 થી 5 ટોપિક તમારા પ્રોડક્શનના બાકી છે, બરાબર છે. એ લગભગ 5 થી 6 લેક્ચર મને હજુ જોશે કે જેમાં હું કમ્પ્લીટ કરી દેવા. ઓકે, એક જે ટોપિક છે, બરાબર છે, એ હેલ્થ અને સેફટી મેઝરમેન્ટ છે, અથવા ઓકે હેલ્થ અને સેફટી મેનેજમેન્ટ છે. બીજો એક ટોપિક છે ISO 9000 નો છે. ઓકે, પછી ત્રીજો એક ટોપિક જે છે, ઓકે, લાઇન બેલેન્સિંગ નો ટોપિક છે. ચોથો જે ટોપિક છે એ વેટિંગ લાઇન્સ નો છે, બરાબર છે. ઓકે, અને બીજો કદાચ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે એકાદ ટોપિક બાકી છે. એમ કરીને 5 ટોપિક બાકી છે. એટલે કદાચ હજુ મને 5 થી 6 લેક્ચર તમારા જોશે. ઓકે, સો આઈ વિલ ટેક અનધર 5 or 6 લેક્ચર ટુ કમ્પ્લીટ માય એન્ટાયર સિલેબસ ઓફ ધ પ્રોડક્શન. ઓકે. Okay. So shall we end the session? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Any question, any confusion, any query related to today's product, today's topic? No, sir. Okay.